अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन व ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलिर रहमति व नबिय्यिस सलाम व इमामिल हुदा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा व अला आलिही व अस्हाबिही शुमूसिल फ़ज़्ल व अलामिल हुदा वाला मन इह्तदा बिहदीहिम वस्तन्ना बिसुन्नतिहिम वनहज मनहजहुम वनहा नहवहुम वतरस्सम खुताहुम मिनल अइम्मतिल मुज्तहिदीन वल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फुक़हाए वल उसूलियीन वल उलमाए रब्बानियीन वल मुजाहिदीन इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति दबहन फलमूरियाति क़दहन फलमुग़ीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअथिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु पख्पल बंदिगान बानी रहद नजात रहमान और रहीम और मेहरबान है। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हर वक्त पैगंबरान वाले दिली दी आसमानी किताबों ने पे नाजिल करी दी इंस और जिन का अल्लाह ताला ने गलारा खेली दा चिदा लारा मा तदारा रसेदो दा पदगा लारा बतासु जमा रजा जमा नेमतुन हासिल हुई और दा लारा गलत दा दादा शैतान लारा था। लका यो डॉक्टर तची बीमार वर्षी और काबिल डॉक्टरी और तशखीसी की और डॉक्टरी की अहम शे तशखीस के यानी मरज पे जंदल कम डॉक्टर च बीमार मरज को पे जंदो इलाज बे आसानी अगर द मरज सबक मालूम है चेहरा द मरज रागले वाले रे ददी वजह सदा और दादागी मुताबिक इलाज कई जो डॉक्टर के मरज न पी जाने उल्टा नाकार दारू होते हो जो अगर ना जोड़ो मीर अंसा की डॉक्टर तवरा लमदा दे के रमा जबरदस्त सोजो डॉक्टर कौन सो गलत दारू इराकर दागी वजह जनूर बयोलुई मुसीबत के मुब्तला सुंदरीश में खूब न की दो दिल कराल दिल तंबाले डॉक्टरान कोई न सुन आखिरी और डॉक्टर वेरा दा हुस्ता प्लान कई बीमारी दा सरा लंबम वर्ता हुई अगर आता मरहम राखी इंजेक्शन लगल दा अल्लाह ताला कदम से जोर से माहिरा डॉक्टर वही अगे तक बीमारी उपी जनी बीमारी के उपी जन दे स्वा बेलाज आसान है बीमारी पे जन दिली अगर दारूर के अगर मरद नूरम सेवा की रब्बुल आलमीन द तमाम डॉक्टरानो डॉक्टर दे और द तमाम तबीबानो लुई तबीब दे बल्कि तबीब चिचा इलाज नहीं तो नगेबा में बर लिखी हुआ शाफी तमादा दारू खासे बानवा शिफा और कौने अल्लाह ताला दात पख्वाबा हकीमानो कि बीमार का नुस्खा निकल बर बेपेदा लाजिमन निकल हुआ शाफी दिन निकान तबीबान बहु दागई बदा अल्लाह ताला पजात यकीनो से हर सो खुदा कई दा दारुआ से बानवा जो तबीबानो पनो सबदा लाजिमन निकली हुआ शाफी शिफा और कौन का अल्लाह ताला दात है जो रब्बुल आलमीन
जल जलालहू पदी सूरत के द इंसान मरज बयानई چې د مرض ناشکری ده او د دې ناشکری سبب حب دنیا ده د انسان په دنیا دومره عاشق ده چې د دنیا د محبت توجنه د الله تعالی یاد د آخرت یاد هغه بالکل یې کړل او علاج سره الله تعالی علاج خی چې هغه د مرګ یادول دي په دې صورت کې الله تعالی د انسان بیماری خی ان الانسان لربه لکنود انسان د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي کنود هغه سړی ته وایي چې نعمت نه مني بعض بني آدمو کې هم داسې وي بعض اولاد هم داسې وي مور او پلار ورسره څومره احسانات کوي بچی د مور او پلار احسان نه مني د مور او پلار بغاوت کوي د مور او پلار ناشکري کوي د مور او پلار سپکوالی کوي او د ناشکرۍ وجه قرآن بیانوي چې وانه لحب الخير لشدید دی په مال ډېر مین دی شپه ورځ مال او دولت ګټل دي که په حلال وي که په حرام وي که په دروغ وي که په تله کې کمی کوي که په څیزونو کې ملاوټ کوي خو چې بس مال مې ډېر شي مال اذان به اوري چې د جمعې ورځ ده او دا په ټولو منځونو کې اهم مونځ دی بیا به هم نه راځي چې یاره مانه به ګات راشي بل دکان نه به سودا وکړي زمیندار به اذان اوري لمبی به یې نیولې ګوټ کوي یاره زما فصل کې چېرته کمی را نه شي دا د مال مینه نه ده نو نور څه ده علاج یې دا دی چې مرګ دی یاد لري د والعادیات نه تر ان الانسان لربه لکنود پوری دا ټول الله تعالی گواهان پیش کړي چې دا انسان په ناشکرۍ باندې دا ټول شیزونه گواهان دي او بیا مرض ناشکری ده او سبب محبت دنیا ده او علاج تذکر د موت ته چې ډېر کم از کم هغه مرګ یاد لري اللہ تعالیٰ د مجاہدینو اسونه د گواہی په شکل کې پیش کړي والعادیات کې اللہ تعالیٰ د مجاہدینو په اسونو قسم خوري تا ما ته ګوره د خدای د ذات نه ما سوا په بل چا قسم خوړل ناروا دي بني آدم به د الله په نوم قسم خوري والله په خدای مې د قسمي په رب مې د قسمي انسان به په بل څه باندې قسم نه خوري د جاهلیت په زمانه کې به خلکو په نورو څیزونو باندې قسم خورو اسلام منع کو چې قسم خوري نو د الله په نوم به خوري والله بالله تالله یا پښتو کې وایي چې په خدای مې د قسمي په رب مې د سوګند دي انسان ته پیریانو ته دا اللہ تعالیٰ دا مبارک نوم نه ما سوا په بل څه باندې قسم خوړل حرام او ناروا دي لیکن اللہ تعالیٰ خو خلاق العلیم دی هغه په نورو څیزونو باندې قسمونه خوري کله د قیامت پر قسم لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه کله اللہ تعالیٰ په تینو زیتون قسم خوري والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین الله چې په کوم څیزونو قسم خوري دا د گواهی په شکل پیش کوي په دې صورت کې الله تعالی د مجاهدینو پاسونو قسم خوري د گواهی لپاره پیش کوي الله تعالی وایي د ما د قسمي په هغه اسونو باندې چې منډه وایي منډه وهل بخابا اس دا د جهاد ډیره لویه آله وه اوس هم په بعضې ځایونو کې جنګونه پاسونو په کچرو باندې کېږي او د رسول الله مبارکه زمانه کې خو اکثر جنګونه پاسونو باندې وي الله تعالی وایي د ما د قسمي په هغه اسونو چې کوم اس انتهایي تیزه منډه وایي او د ډېرې تیزې منډې د وجې نه اس نه یو آواز وځي خر خر کوي
تاسو کو په زبردست اس باندې سورلي کړی وي او دې زبردست تیز رواني نو باقاعده د دې خولې نه आवाज انتهایی تیز ما پاس سورلي کړی ده په منټونو سکندونو کې لکه د موټر په شان تیز دي الله وی زماره قسمی پاغه تیز رفتار اصول د مجاهدینو او ذبحا تذبح ذبحا طالبان په دې پوری مفعول مطلق د فعل مقدر د پاره چې داغه د مړینه او خاص आवाज دي او دومره په تیزی باندې دي چې دا اس د خپل لاندې د اوس په نال لګیدلې جنگي اسونو دغه نال چې د کاو سره لګي نو داغه نه بصری راوځي خاص کر د شپې چې د اسونو یو قافله په یو غر په تیزی روانه او د اس اغنال د کانی سره ټکراویږي نو برېښنا کوي باقاعده فالموريات قدحا فصغير اور بلي تقدح قدحا کله چې دا نال د اوسپنې د کانی سره ټکراو شي او فالمغيرات صبحا او په وخت د سحر کې په دشمن یکدم ور حملو کې اکثر مجاهدین پښمنی کې د خپل مرکز نه روان شي او چې سبا راخیږي دی په دشمن ورغلی بیا او دومره په تیزی سره د اسمن ډوي چې فاثرن به نقعا د تیزی منډې د وجې نه ګرد و غبار پورته شي حالانکه د سارا نه برخه پرېوتي هغه خاوره چې کومه دوړه یې غم دباو شوي لیکن د دې اسونو تیز رفتاري دومره ده او دومره طاقتور اسونه چې هغه ګرد و غبار پورته شي دوړې وي باقاعده او فوسطن به جمعا په دغه ګرد و غبار کې د مجاهدینو اسونه د دشمن په ټولي باندې حمله وکړي فوسطن به جمعا جهاد معمولی شی نه ده د مجاهد اس معمولی شی نه ده د مجاهد اس او د اس غیا او خوراک دا ټول به د مجاهد په تله کې تللی شي جهاد حقوق نه ده د مجاهدینو ډېر احترام کوي دا کم نوجوانان چال تب افغانستان تل د روس سره جنگ یا اوس امریکای سره جنگ دی د مجاهدینو ډېر عزت او احترام کې مجاهد ته دهشتګرد مو آیا د انګریزانو غلطه پروپاګاندا شروع کړې ده دهشتګرد خو غلاګر ته وایي چې کوم سړی غلا کوي دهشتګرد هغه دی چې یو سړی ونیسي پټي کې ویل که دومره لکه روپۍ راړی دا سړی بالا پرېږدو موټر ونیسي وتښتئ دا دهشتګرد دی ډاکه واچئ دا دهشتګرد دی یو کور ته ورننوځي غریبانان ګوري او د ښځو نم کالي وباسي او د سړو نم پیسې راوباسي دا دهشتګرد دی دهشتګرد ظالم ته وایي چې اوچ پوچې یو سړی راونیسي او وهي او ټکوي دې ته دهشتګرد وایي د شریعت ته خلاف پچا باندې زور زیاته کول دي ته دهشتګردي وایي مجاهد خو د ظالم مقابله کوي ظلم رکوي جهاد ظلم رکوي جهاد د خدای کلمه بلندوي پروپاګاندا دا چې دا دهشتګرد دي دا دادي دا دادي خلک دهشتګردي نه پیژني دهشتګردي د غلا ته وایي د ډاکو ته وایي دا سړی تختول شو دا ټول دهشتګردي ده حسن بصري وایي چې د دې خلکو سره مینه او محبت ساته د قران د حافظ سره محبت ساته یو طالب قران یادوي دا ګرانه ورته ورکه شابه تکړه شه هغه بچی ما سره چا اوس کا بچی والا د 10 روپۍ والا دا قران مجید خسته قران مجید دی والا مجاهد روان دی هغه سره امداد وکړه دا به پکار شي حسن بصري وایي شهید به په میدان محشر کې د ګڼو کسانو شفاعت کوي مجاهد شهید به د ګڼو کسانو شفاعت کوي مجاهد د حکومت نیولې په امریکا کې دی یا په نورو ځایونو کې کونډه ښځه ده پاتې ده غریبه بچی پاتې ده هغې سره امداد وکړه طالب دی مجاهد دی نیولې شوی دی د هغه د بچو سره د هغه د ورونو سره امداد وکړه دا به دې پکارېږي
الله تعالی دلته کې د مجاهد پاسونو باندې قسم خوري چې زمانه قسمي هغه سونو چې منډه وي او دومره تیزه منډه وي چې دا غي د خپو هغه نالونه چې د کانو سره لګي هغه برېښنا کوي او بیا د سحر وخت حالانکه زمکه باندې پرخه پرته جوړه مړنی لیکن د تیز رفتارۍ له وجه نه ګرد او غبار پورته شي او دا اسونه د دشمن په چوړۍ باندې حمله وکړي الله تعالی وایي د اس نه عبرت حاصل کا انسانا اس تمالک سور کوي خدایا ور کوي کنه کبل ورته کوي لغو نخید ورته واچي لغو وربش ورته واچي او ورته کیږي لیکن هغه حیوان د عقل لري لیکن هغه کې دومره لوی شکر گزاري ده چې زما مالک زما د پاسه بر سور دی خیر ده کله ما سینما نيزي لګي کله تور گزارونه لګي او کو ګولې لګي پروا نشتا زما مالک پما سور دی زداغه نمک خرم زداغه غیا خرم زداغه او بس کما ما په سوري باندې تړي هغه زما خدمت کوي نو انسان د یو حیوان د وفاداری او د شکرګزارۍ نه سبق حاصل کا سبق تابع الله تعالی څومره لوی احسانات دي الله تعالی وی ان الانسان لربه لکنود الله اکبر زار څنګه قران مجید نه ساجبه جمله راړه دا سنوي ان الانسان لله نوي ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل رب چې هغه د تربیت او پالنه کوي دا نه شکر کوي رب د الله تعالی په صفاتونو کې هغه صفت ده چې الله تعالی د بندګانو تربیت کوي انسان د خپل مربي نه شکر کوي دا انسان د منۍ د قطرې نه جوړ دی د منۍ د قطرې یو ډاکټر وایي کدستنې پسو کا چا منی راوچته کا نو دې کې په زرګونو نری نری چنجي انسان دی وړو کې چنجي نه پیدا دی من نطفه اذا تمنا د وړو کې ساس کې او دغه ساس کې رحم تورشي او سلوي خره دغه څه د منی ساس کوي داغه نه پس وینه جوړ شي بیا وینه خون بسته شي چکته جوړ شي غوخه داغه غوخه نه اډوکی جوړ شي ساده بدن د ټول اډوکی د منی نه جوړ دي او فکسونا العظام لحما کله چې د اډوکو ډانچا پر رحم کې دنه برابر شي دا په الله تعالی د غوخه پلستر راولي ثم انشاناه خلقا آخر بیا بک الله تعالی روح واچي روح بیا د نوم په ذریعہ د ماشوم خېټې ته خوراک دي په دغه ورځو کې خله ته حیض نه راځي د حیض وینا هغه وینا د دې بچی بیا خوراک ته او دې بیا په هغه کې دنه تربیت حاصلې او الله تعالی ورته څومره خپل شکل ورکړي دے حد نطفہ صورت چو پری او کی کر دست بر آپ صورت گیری اللہ تعالیٰ دو ابو احساس کی سب سمرخ کل شکل ورکی خاپیرئی تی جوڑ کی خاپیرئی او کی کر دست بر آپ صورت گیری تو ابو کا نقص و نجار کرے سمرخ حسین و جمیل انسان اللہ تعالیٰ پیدا کی سمرخ کل استرگی سمرخ مدیداری شنگی سالا پوزا سمرا علا قد و قامت او بیا دنیا تراولی دنیا تراو سره د مور پسینه ورته د پيو د چینه جاری کی چا بچی ته سکول کې سبق ویل د چې دې ته بدا سے زور ورکه مور غیږ ته کینو ځان تا غشوندته چې زور ورکینو د تونه پي روزي او دومره طاقتور پي چې د دنیا نور پيونه دغه مقابله نشي کوله او بیا د سینې هغه سوري دومره نری دي چې د ستنې سکم پکې نشي دا دې لپاره چې ماشوم بچی دی مړی نری ده چرته زیات پي په مړی کې ولخلي او چرته بد نشي بیا دې د مور پیس کی او بیا په دې طریقې سره دې ورو لویږي بیا غاخونه شي بیا مور د پيونه جدا کی بیا روټۍ ورته ورکي او بیا څومره خبرې شروع کی
او بیا مراهق شي، بیا زلمی شي، بیا وادو کی، دا ټول ادوار الله تعالی د باقاعده تربیت کوي. ان الانسان یقینا انسان لربه لکنود، د خپل پروردگار ناشکری کوي. یو نعمت کته د خپل بدن وګوره ته تمام عمر د هغه شکریا نشي ادا کوله. لئن شکرتم لازیدنکم، الله فرمایي که تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ زه به درته نعمتونه نورم زیات کم، او که ناشکري کوئ نو زما عذاب هم ګوره ډېر سخت دی. زما عذاب هم چې کوم دی نو ډېر سخت. انسان ته څومره ښکلی بدن ورکو، یو سترګې څومره قیمتي ده، غوږ څومره قیمتي دی، غاښونه څومره قیمتي دي، پته هله لګي چې ناجوړه شي. هلکه پلانکی ناجوړه دی، ګردې کار نه کوي، ډاکټر ورته وایي ګردې به درته کومه 10 لکه روپۍ به در راغلمه 10 لکه روپۍ. یاره دې ویې لګولې 10 لکه ګردې خو دې کار یې ونه کو مړ شو سړی. هغه نورې پرزې ستا بدن کې کله فټ شي کله فټ نه شي. ستا د بدن یو پرزه څومره قیمتي ده. ته د رب العالمین جل جلاله د نعمتونو شکریا ادا کې نه. ان الانسان لربه، د خپل پروردگار، کم پروردگار چې دې پیدا کړو او دې لوی کړو او د باندې تمام انعامات وکړ. وآتاکم من کل ما سألتموه، الله تاسو ته درکړل تمام هغه نعمتونه چې د الله تعالی نه مو غوښتل. که انسان ځان تکینی او ګریوان کې دا سر ښکته کړي او سوچ کوي چې ما باندې الله تعالی څومره لوی لوی انعامات کړي دي، آیا ما د هغې شکریا ادا کړې ده او که ما د هغې شکریا ادا کړې نه ده؟ انسان دا ډېر ناشکره ده. او دا ناشکري ولې ده؟ انه لحب الخیر لشدید، د مال د وجې نه ډېر تکړه ده، مال ته ډېر نر دی. د پېشمنۍ نه تر ماښامه په دوکان ناست دی او ستړی کېږي نه. خو چېرته یې مونځ وکړه یاره ځي دا ګرانه خبره ده. دا پانډیان د ردې نه څومره ټرکونه ډک دي، د بادرنګو، د اوږو، د غنمو، ستړي کېږي اړونه 2 منه بورې هغه ټرک سر ته خېږي په پارسنګ. چې ورته یې لکه مونځ وکړه یاره استاذ دا ډېره ګرانه خبره. الله قرآن وایي وانها لکبیره واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیره. مدد طلب کوي د الله تعالی نه په صبر او په مونځ. او بیا وایي وانها لکبیره، دا مونځ ډېره ګرانه خبره ده. یا دا استعانت بالصبر والصلاة ګرانه خبره ده. الا علی الخاشعین، چې کوم کسان د الله نه یېرېږي هغوی ته مونځ کې خوند ملاوېږي، خوند ملاوېږي. رسول الله وایي جعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی په مونځ کې دی چې مونځ وکړي څومره د سړي طبیعت خوشحاله شي، سترګې یخې شي، زړه ته سکون و اطمینان حاصل شي. لیکن بدقسمت تو ہے مزو کا جرا مان گئے خپے په مو کې دې کشتۍ راکاږي الکه مزو کې رستار ګران راواله خپې خدای سي مو کې دي او بدر سره دي خیاله په مخ واچوا په لاس واچوا د سر مسوکا او د سین په غاړه ودرېږه مزو کا. انسان ډېر ناشکر دی. الله تعالی تعالی په موږ باندې خوشالي 40 غنټې درکړي 24 غنټې پدې کې ستا په 5 مونږونو 1 غنټه نه لګي 1 غنټه کله تجربه وکړه غړې ته ګوره چې د سهار اذان شو جمعه تراشه او د څه کېنا د جمع سره موږ کا کور تلاش شو ګوره څومره منټه دی ولګیدل دا رنګه ماسپخین ما دیګر ما خام ما سوتن 1 غنټه نه لګي کستا په 5 مونږونو 1 غنټه لګي بیا ستا خو د شیخ جنید بغدادي او د بایزید بستامي مونږ دی دا خو د حسن بصري او د محمد ابن سیرین مونږ دی بیا کوا کنه 20 غنټه خوب کوا دکان کوا ملازمت کوا د جمعې د مبارک اذان خلق اوري دکانونو کې ناشتي باقاعده زمیدار اوري او په پټي کې ناشته ناراضي ده ناشکری نه ده کله به الله تعالی یادای رد تیرا په خندا شپه دی له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه او د زندګۍ څه پته لګي بعد وایي مړه لا هم ځوانان موږ څه کتلې دي
چې بوډاګان شو خو خیر ده توبه به وسو ده خدای انصاف داره چا سره د دې خبرې ګارانټي ده چې زه به بوډاوالي ته رسم د هر شي ګارانټي شته کته د بازار نه یو پردالي باقاعده وایي لکه د دې 15 کاله ګارانټي ده هغې لیکلي که ایر کنډیشن علی که پکې علی که استری علی ګارانټي باقاعده لیکلي لیکن د انسان ګارانټي څوک هم نشي درکولی د انسان ګارانټي څوک نشي ورکولی دا نشي کولی چې دا انسان به 80 کاله ژوندی وي دی به 40 کاله ژوندی وي د دې ګارانټي نشته چا تم پته نشته چې مرګ ما ته کله راځي باقاعده کتلی شوي دي چې یو بچی د مور نه پیدا شي او د مور سینې د پیو نه ډکه ده د الله تعالی عجیبه نظام دی د ښځې ولادت چې قریب شي دا سینې د پیو نه ډکه شي لیکن هغه سکون کې بچی مړ شي او د مور هغه پی دقسې په سینه کې پاتې شي داسې هم کتلی شوي دي چې بچی پیو ته خوله وادی او هغه پی ورکوونکي مړه شي په ولادت کې مور مړه شي بچی لګیا دی ګوري چې هغه چینه به کم ځای چې به د هغې نه پیس کم داسې هم کتلی شوي دي چې دواړه مړه شي دا هم کتلی شوي دي چې د واده دپاره دوستان راغلي وي اعلی جامې چولې دي چې زموږ د دوست واده دی او خوشحالي کوي را رواني راورسي او اعلان وشي چې صاحب یې لکه اودسونه کوئ د هغې سړي جنازه تیاره ده چې د چا وادو واده ته د کم کم دی نه خلک راغلي او ناڅاپه ملګري را جمع شوي هلکه صاحب یې اودسونه کوئ هلکه د چا جنازه چې د چا وادو د هغه جنازه مری ته تبلیغي جماعت والا تلو او یو کارخانهدار ته تقریر ورکو د کارخانو مالکو چې ته به بیان کې هغه بیان کولو او د دنیا فنایت بیانولو چې دا دنیا فنا کېدونکې ده او بیا خپله واقعه بیان کړه چې د ما پلارو او ډېر سنجیده انسانو هغه وفات شو د بیا د ما مشر ورور د کارخانې انچارج شو کارخانه هغه چلوله او بیا هغه مړ شو بیا بل ورور انچارج و هغه مړ دی اوس یې له دې انچارج تقریر کوي جي مړي کې او بیا وایي دا ما هم پته نه لګي چې ما ته مرګ کله راځي په مرګ کې د انسان نه هر څه بیا جدا شي خلک بیا د مړي نه هغه جامې وباسي هلکه دا جامې ترې وباسئ هلکه دا واسکټ هم ترې وباسئ واسکټ کې په لکونو روپۍ وي هغه هم ترې لرې کوي هلکه دا ګړۍ هم ترې لرې کوي او دا پلانکې شی هم ترې لرې کوي پلانکې نو هغه د مثال دپاره دا خپلې چشمې لرې کړي هماغه سړی چې کوم تقریر کوي چې بیا به مانه دا چشمې هم جدا شي چشمې دغسې نیولې او را پرېوتو مقه دی کې مړ شو تمامه دنیا حیرانه شو چې الله مثال بیانولو چې زما د پلار کارخانه و لوی سړی و هغه وفات شو بیا زما مشر ورور انچارج شو بیا هغې پسې بل ورور اوس کارخانه ما سره ده لیکن پته نه لګي چې زما مرګ به کلی په مرګ به زما دا جامې زما دا هر څه مانه لرې شي چشمې لرې کړي چې دا به مانه بیا لرې شي چشمې دغسې نیولې او را پرېوتو هارټ اټیک وشو نو ما دا عرض وکړو چې دا مو وایه چې زه به ټول عمر ژوندی یم الله تعالی وایي د دنیا سره دومره زړه مه لګوه ټیک ته دنیا ښه شی دی نعم المال الصالح للرجل الصالح ښه مال د ښه سړي دپاره ښه ده که نه دا هم چا په دې جومات لګولي که نه الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت کړي دا هم مال لکه نه چې جوماتونه پرې جوړوي خوست کې دغسې ښکلی جومات جوړ کړی نور دې ته مال وایي حلال مال چې په ښه ځای لګی دی نه لوی نعمت بل شته نه دې په دې الله تعالی مثال بیانوي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل هغه کسان چې د الله تعالی په لاره کې ورکوي د هغې مثال په شان د هغه دانې دی چې زمیندار یې ځمکې ته وغورځوي او د هغې نه 7 وږي زرغون شي او هر وږي کې 100 دانې وي یو دانې معنی 700 دانې وکړي او والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی دوچن کوي د الله په لار کې چې 1 روپۍ ورکړي الله د هغې 700 اجر به درکوي
او چې اوچته کې نو 1400 بدر کوي والله واسع علیم، او 2800 بدر کوي د خدای په خزانو کې څه کمه ده. نو نعم المال الصالح للرجل الصالح، لیکن مال هغه مال چې ته الله تعالی فرائض پوره کې، پنځه منځونه با جمعات کې، د رمضان د روزو احترام کې، الله مال درکړه د حج دی ادا کو، زکات ورکې، فقراء مساکین سره امداد کې، دینه مال بلړستنه مال خو ډیر ښه شي دی. اله چې ته د الله تعالی حقوق چې کوم نه هغه ادا کړې، د سرو زرو د سپینو زرو موږي د اسونه هغه د سرو زرو بادشاہ ورته ته خوري لوی یاشي دا خدای بادشاہانم نه دی، بادشاہ سلامت هغه مال ناکاره دی چې سړی ورته په خپل ډکې ځای ورکړي. کوم مال چې د سړی په ډکې وي دا مال نه دی. الحمدلله ما مال په ډکې نه ده ښخ کړی، ځمکه کې مې ښخ کړی. ما ته د سرو سپینو سرکاري نه لکه یو سړی چې د غویي دپاره او داس دپاره موږی ایښی، نو موږي څه قیمتي. الحمدلله مال ډېر دی، لیکن ما ورته په ډکې ځای نه دی ورکړی. ما په ډکې نه ده ښخ کړی، ما په ځمکه کې ښخ کړی. نو مال ته به دومره په قدر نظر نه ګوري چې اذان وشي ته په دکان ناست یې، اذان وشي ته په پټي کې ناست یې، هر څه به پرېږدي. دا مال ستا بختور مال دی. بیا رب العالمین فرمایي چې انسان ډېر ناشکره دی. د ناشکرۍ وجه دا ده چې دی په دنیا کې دومره بوخت دی چې د الله تعالی یاد اړوکی نه، تمام رس تېر شي دی د الله نوم نالي، بس پیسې ډالر روپۍ بس په دغه کې ذکر او فکر دی. ان الانسان لربه لکنود وانه لحب الخیر لشدید. سبب د مرض حب دنیا دی. پیغمبر علیہ السلام هم فرمایي چې یو زمانه به داسې راشي چې دا قومونه به در باندې داسې اړمي لکه چې بهترین طعام تیاري او خلک اوږې ورته راځي. طعام لګېدلی دی، ریجې دي، پولاو دی، غوښې دي، او اوږې خلک پرې راپرېږدي، نو څنګه پتې دی راځي. دا قومونه به در باندې داسې راځي تاسو به خوري. صحابه ولې دي لږ به یو لږ به نه یې، ډېر به یې، لیکن وهن به در کې راشي. وهن صحابه وی وما الوهن یا رسول الله، اے د خدای رسوله وهن څه دی؟ وی حب الدنیا وکراهیت الموت. دنیا به مو بیا ډېره خوښوي، دنیا او مرګ نه به یېرېږئ. دا نن دغه زمانه ده. نن یو نیم ارب دی مسلمانان په روی زمین باندې، یو نیم ارب په ټولو قومونو کې لوی قوم د مسلمان قوم دی. کافران په علم دی او دی بلې وهي. په کابل کې اور ورېږي، په عراق کې ورېږي، فلسطین کې ورېږي، بیروت او لبنان کې ورېږي، په کشمیر کې ورېږي، په صومال کې ورېږي، په بوسنا په هرسک کې چېرته چې مسلمان نه په هغه باندې لګیا دی اور ورېږي. ولې؟ حب الدنیا وکراهیت الموت. کارخانهدار کارخانه کې مړه کوي به مجاهدین کار به کوي. زما خو دو کارخانې چلېږي، زما خو دو دکانه چلېږي، زما خو دومره ځمکه ده. درد نه ده پاتې درد چې هو زموږ د مسلمانانو ښځې بېعزته کېږي، زموږ د رونو جوماتونه ورانېږي، مدرسې ورانېږي، او موږ حب الدنیا وکراهیت الموت. تاسو کې به د دنیا محبت راشي او د مرګ نه به یېرېږئ. طالبان ولې افغانستان کې دا کامیابي حاصله کړې وه 15 کاله؟ قسم په خدای طالب ته دنیا ګازر هم نه ښکارېده. او طالب مرګ داسې ښه ګڼلو لکه یو سړی بهترین طعام چې ښه ګڼي. نو الله تعالی وایي چې سبب د مرض وانه لحب الخیر لشدید. علاج به څنګه کوو؟ علاج الله تعالی ښیي. الله تعالی خو ډېر لوی شافي، ډېر لوی طبیب دی. افلا يعلم اذا بوتر ما في القبور وحصل ما في الصدور. دا مرګ نه یادوي، دا به دنیا کې همیشه وي، د ګارنټي رشتې ده. دا چې دا په لکونو روپۍ لګا ده جمع کوي، زندګي هم دومره راړلې ده، دومره زندګي راړلې ده چې دا لګا ده په اربونو روپۍ جمع کوي. دې ته پته نشته چې قبرونو کې بسي. قبر چې کوم سړی یاد لري هغه
د دنیا په چکر کې نه راځي. د بزرګانو یو مراقبه ده، مراقبه موت. دی ماښام یا شپه کې څه وخت کښېني او وایي چېرې مرګ به راځي، د ځنکدن په وخت کې به زما څه حالي، په قبر کې به زمانه تپوسونه کېږي، زه به جوابونه څنګه ورکوم، میدان محشر کې چې نفسي نفسي وي زه به څه کوم. نو کوم سړی چې مرګ یادوي بیا هغه د دنیا په دې مال او دولت نه مغروره کېږي. سادي صاحب کیسه لیکي چې یو بادشاه غټېدو، دومره غټ چې د ځان نه فایده نه شو اخیستی، بعضې سړی انتهایي غټي، ډاکټرانو به علاج کولو، نور به غټېدو. یو ډېر قابل حکیم چې بزرګ سړی و، د بادشاه سلامت دې علاج کوم، خدای به دې ښه کړي، خو لیکن ما ته مهلت راځي، ځایچه ګورم. ځایچه دې ته وایي چې د ستورو بېل علم دی، د هغې په ذریعه د سړي په پیدایش او نوم او هر څه دا ګوري. چرته ستوري کتل خو علاج یې کولو، او دره دې پس ورته بادشاه سلامت ما د ستورو په ذریعه ستا حالات دغه کولو، خو افسوس دی علاج مې درته کتو، خو علاج به څه که څلوېښت دی پس مرې. بادشاه سلامت څلوېښت نه دی بس ژوند دی مرې. بس بادشاه باندې دا دومره سخته ولګېده، هلکه لرې کوي دا چنګ رباب، لرې کوي دغه ویزې، لرې کوي دا هر څه. راغی موسیٰ الله یادوي، الله یادوي، خو دومره نه دی پاتې شو، خو دیس نه دی شو، خو دومره نری تیلې چې جوړ شو. او حکیم ورته دا ویلي چې دا خبره درته زه ګوره یقیني کوم، که څلوېښت ورځې پس مړ نه شو نو ما قید که ما بیا مړ که. بادشاه نورم یقین پیدا شو چې هلکه دی خو ډېره مضبوطه خبره کوي. بادشاه هلکه دی قید یې کوي. څلوېښت ورځو کې بادشاه نری تیلی شو، یو څلوېښتمه دوه څلوېښتمه هلکه راولې دې ظالم خو زما بنیاد ووایي، هلکه دروغ دې ویلي دوی دی. ای بادشاه سلامت دا راته وایي چې هغه بیماري دې څنګه ده؟ ای قسم په خدای بیماري خو ځان ته جوړه شوه، هغه غټوالی هغه تکلیف بالکل لاړو، دی خو دغه مې درته علاج کولو ده، خدای انصافداره. نو بادشاه چې هغه ته اطلاع میلاوېږي چې څلوېښت ورځې به مرې، څلوېښت ورځې پس به مرې، هغه نه تیلی جوړېږي. نو تو ځکه مونږ مرګ یادوو، نو قسم په خدای دا خنداګانې، دا ټي وي ته کېناستل او دا ګانې، قسم ده که دا خوند درکړي، نه به دغه مخکې د سړي بیا دا سورواله ښکارېږي. دا خو د الله تعالی بل احسان دی چې مونږ ته د مرګ وخت متعین نه کړو، پرېږده چې د دنیا دا زندګي م چلېږي. زمانې په رب قسمي که چاته پته وي چې د میاشت پس مرم یا کال پس، که د دنیا ټکې کړی وی، د دنیا نظام هم الله تعالی چلی که نه، پرېږده چې دا خلک بنګلې جوړوي، دا کارخانې جوړېږي، دا الله تعالی د مرګ دا وخت دقسې پټ چې کوم ساتلی دی. نو به هر حال علاج هغه تذکر موت دی. ذکر رسول الله فرمایي كنت نهیتکم عن زیارت القبور، ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی. اسلام چې نوی نوی راغی رسول الله قبرونو ته به نه دی، ځکه خلک بت پرستۍ کې عادت وو، خانقاهې نه ګیر چاپېره 360 بوتان پراته وو، اسنه قبرونو ته ځي، قبرونو ته تر سجدې شروع نه کړي. رسول الله منع کړل، نه به ځي قبرونو ته. د صحابو زړونو کې چې د توحید عقیده مضبوطه شوه چې د الله نه ما سوا بل چاته سجده نشته دی، رسول الله اجازت ورکو كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، زي خیر د اوس قبرونو ته دی، فانها تذکر الاخره، ځکه د قبرونو زیارت په درته آخرت یادوي. آخرت نن سبا قبرونو کې خلک جواری کوي، قبرونو کې کرکټ کوي، کرکټ او د کوي مشران هم د هغې سرپرستي کوي. قبرونه د کرکټ دپاره نه دي، په دې قبرونو باندې دا هلکان ګرځي، دا د قبرونو توهین او بېعدتي ده. الا فزوروها، قبرونو ته دې دپاره دی تذکر الاخره. موږ هغه قبرونو ته ځو چې په هغې بلا ګلونه پراتي، غلافونه پراتی، میله پې لګېدلي، داتا صاحب باندې میله ده، کاکا صاحب باندې میله ده. علما لیکي داسې قبر ته ورشه چې هغه د بادشاه قبر وي، هغه بادشاه چې هغه په سر تاج و
هغه به د دنیا عطرونه پورې کړي، د دنیا پوډرې به یې لګولې، د دنیا قیمتي جامې به یې اچولې، ورشه لږ هغې سره ودرېږه. هغه په بوټانو په پالش به چې معمولي دوړه راله نوکرانو به ورته एकदम سوتره کا چې د بادشاه د بوټ پالش درته ګرد و غبار کې مبتلا نشي. هر مال به کاغذ په دې چهره راښکړل، غونې خوله به م راله، قیمتي رومبالونه د کاغذونو به ورسره وو، دوړه به راله. هرې قبر ته ودرېږه چې لګیا دی، په خاورو کې دقسې پروت دی او په منونو خاوره پې بره پرته ده. د هغه هغه سترګې چېرته لاړې، د هغه د ننګو هغه سرخي چېرته لاړه، د هغه هغه کروفر چې کوم دی نو چېرته لاړو. الا فزوروه، قبرونو ته سړی به په دې دپاره ځي چېره دلته کې خو زما د کلي یو نواب و، په دې کې خو یو وزیر و، په دې کې خو یو ډېر لوی سړی و، نن لګیا دی خاورو کې پروت دی. نو د هغې نه به ته عبرت حاصلې چې دغه ځای ته به زم راځم. یو بادشاه په غرور کې روان و او یو سړی و ورسره سپی و. دا بادشاهان ډېر متکبر وي، دا د بادشاهان. هغې سړي ته وایي ته ښه یې که دا سپی در نه ښه دی. هغې بادشاه له دې جواب خو ډېر آسان دی، که زه د خپل رب حکم منم تابعداري کوم زه سپي نه ښېمه، او که زه د خپل رب و آقا حکم نه منم سپی زما نه ښه دی، ځکه سپی زما خبره مني. دې څو سوره دی وګورئ لیکن زما در نه پرېږدي. نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین جل جلاله د مجاهدینو د اسونو د وفادارۍ نمونه د گواهۍ په شکل کې پیش کوي چې یو حیوان اگر خپل مالک د احساناتو څومره شکر گزاره دی، په میدان جنگ کې دی، پسینه غشي لګي، پسینه ګولۍ لګي، لیکن تختی نه ځکه زما باندې زما مالک به رسول دی. د مجاهد اس پرېږده، ټانګې وای اس په ټانګه باندې تړلې، بعضې ټانګې والان هم ډېر ظالماني، نه یې ورته ګیا ورکړي ده او په ټانګه کې اته سورلۍ سورې کړي دي، او ګرمي ده ټپه اسپه ده، ټانګه راکاږي واقع ده. ځکه چې مالک ورته کبل ورکوي، مالک ورته معمولي غوندې ګیا اوبه ورکوي، او اسپه را روانه ده، اته لس سورلۍ پکې سورېږي، او ناڅاپه په دغه سړک باندې اسپه سر کېږي چې مالکه ما کې خو دغه طاقت و، اوس څه وکړمه، روح را راوځي، ما خو وفاداري وکړله، هغه سورلۍ کودي شو، اسپه په سړک دغسې مړه پرته وي. نو الله تعالی مثال پیش کوي، الله وایي وانه علی ذلک لشهید. انسان ګوري چې حیوانات ما نه ښه دي، هغه د رب شکریا ادا کوي او زه ناشکر یم، او بیا هم د دې نه عبرت نه حاصلوي. یا الله د دې بنده حالت ته چې کوم دی نو ګوري. نو زما وروڼو د الله تعالی د نعمتونو حد او حساب نشته دی. هر مال د الله تعالی شکریا ادا کوه، او شکریا هېڅ ګرانه نه ده. ستا په اودس هلې پیسې ولګېدې، فاطمې جومات ته راغلی، اودس دې وکړو، څه پیسې دې ولګېدې ټیکس، او د جمعې موضوع کې درنه څوک ټیکس علي، قسم په خدای ډېر هم خوشحاله شي او سترګې دې هم یخې شي. رسول الله فرمایي حبب الی من دنیاکم ثلاث، زما درې خبرې دي دنیا کې خوښې دي. المرأة الصالحه، چې سړي سره الله تعالی نیکه بیبي چې هغه دینداره وي، نیکه وي، د الله تعالی قوانین مني، دا یو ښه شی دی. او والطیب عطر، او وجعلت قرة عیني فی الصلاة. رسول الله وایي زما د سترګو یخوالی هغه په مونځ کې دی، په مونځ د یو سړي سترګې یخې شي. دغه رنګې روژه دا د انسان په بدن کې ایماني قوت پیدا کوي. مالدار حج دی کو ایمان کې د قوت او طاقت پیدا شولو، عمره دې وکړله، الله تعالی درته ګناهونه معاف کړل. العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما، هر نیک عمل چې کې نو د رب العالمین د نعمتونو هر مال دې سړی شکریا ادا کوي، ځکه چې الله تعالی په هر څه خبردار دی. افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. د قیامت پر ورځ به ستا د سینې رازونه هم څرګند شي. یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، ډېره لویه ورځ ده، پټ پټ رازونه به هم څرګند شي. ډېر رازونه داسې وي چې خاوند خپلې ښځې ته هم نه ویلي، ډېر رازونه داسې چې ښځې خاوند ته هم نه ویلي، دا
ورته څرګند شي، سربسته پټ رازونه به ورته څرګند شي. پته به ولګي چې د دې سړي په کې څه شو. خلکو د حفصې په طالباتو اعتراضات کولو چې ایجنسو خلق ته دا د دې خلق ته د قیامت پر دا پته لګي چې هغه شهیدان جنکو دا شهادت څه لپاره حاصل کړو. آیا دا د ایجنسو خلقو کله دا الله تعالی د رضا کولو لپاره په دې ملک اسلامي نظام غوښتو؟ دا به پته لګي د قیامت پر ورځ. ډېر خلک په طالبانو به اعتراض کولو چې دا د امریکای خلق دی. د سعودي علماو یو خط را لېږلو کله چې طالبان په زرګونو شهیدان شو امریکای کې کیمیاوي بمونه استعمال کړ په مزار او شبرغان دې ځایونو کې د طالب د خولې نه وویني. نو د قسیم ابن عقلا خدای دې په قبر رحمتونه نازل کړي. دا قسیم سعودي کې یو علاقه ده، یو څو علماو امیر المؤمنین ته خط را لېږلی و، مولا عمر ته. مولا عمر ته بلا تعریف یې کړی و چې ته عالم یې، تا ته ډېر لوی درد ورسېدو خو مه خفه کېږه، ته عالم یې، تا ته پته ده چې د احد په جنګ کې 80 تنه لوی صحابه په میدان کې پراته وو، لا دفن شوي م نو. په هغې کې د رسول الله مبارک ترم و، کافرانو د هغه پوزه پرې کړې وه، شونډې پرې کړې وې، ډېر ایستی ورته او هندي پې چکونه لګولي وو. شهیدان لا دفن شوي م نو. دا آیت پر رسول الله نازل شو، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله رسول الله ته تسلی ورکولو چې دا خوږه پیغمبره په کمزوري کېږئ، په غمجن کېږئ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو غالبه یې، تاسو د باطل مقابله وکړه. مولا عمره دا آیت پتام صادق ته ته مولای شان نزول که په یو واقعه کې راغلی وي یو آیت دا شان نزول سره مختص نه دی که قرآن تر قیامته پورې د هدایت کتاب د آیت پتام صادق ته. نن تمام اسلامی سربراهانو امریکای ته رکوع سجده کړې ده، ته ستا طالب د کافر مقابله کې داسې ولاړ وای لکه د احد په میدان کې چې صحابه کافرانو ته ولاړ. او یو سمو دا الله تعالی په دربار کې وامه چې په روی زمین دغه یو مخلوق طالبان چې د صحابو نقشه دنیا ته وښیله. او الحمدلله چې د آخرت ورځ موجوده ده، د آخرت په ورځ به د ذرې ذرې پته لګي، یوم تبلی السرائر، رازونه به پته لګي چې د طالب مقام د الله په نزد څومره دی. او زما د په رب قسم یې هلته به م زه د خدای دربار کې دا وامه چې خدای هغه دغه خلقو پر زمین دغه خلقو چې باطل ته دغه سمیغ ولاړو. نو رب العالمین دې آیت کې وایي چې الله تعالی ته هر څه معلوم دي، د ذرې ذرې حساب به کېږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، چا چې ذره نیکي کړي وي د هغې جزا به ورته میلاوېږي. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، چا که د ذرې عمر جرم کړی د هغې سزا به ورته میلاوېږي. دومره لوی ذات دی چې الله تعالی به دا تمام بندگان جمع کړي. حالانکه د چا د کپرې خاوره به کوم ځای ته رسېدلې وي، د لاس خاوره به کوم ځای ته رسېدلې وي چې حکم وشي د انسان هغه مختلف ذرات، هغه هډوکي، هغه ذرې به هم د هغه جسم سره جمع کېږي. د زید د جسم چې څومره ذرات خوارج شوي دي هغه د ده جسم سره د امر سره به نه یوځای کېږي. هغه دومره لوی ذات دی، د هغه د علم نه یو شی چې کوم نه، هغه د سمندر په تک کې په توره تیاره کې د ماشي د وزر نه د کمزوري مخلوق رفتار هم باقاعده ویني، د هغه نه شی غایب نه دی. هغه د ذرې ذرې چې کوم نه حساب کوي. الله دې ستاسو زموږ د ټولو د الله تعالی د نعمتونو د شکرې توفیق نصیب کړي. تمارونو د ژوند پته نه لګي، ایس پته نه لګي، دا یو سکند انتهایی غنیمت ګڼي. د الله د رضا کولو کوشش کوئ چې رب العالمین د ځان قدم سختۍ اسانه کړي. د ځان قدم په وخت کې د الله تعالی ستاسو زموږ د ټولو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیب کړي. معلوم چې ګټئ په حلاله طریقې ګټئ، پکې دروغ مو وایئ، ملاوټ پکې مه کوئ، ټګي پکې مه کوئ. هغې روزۍ کې به برکت وي، هغه روزي به حلال وي. د رشوت نه دې سړی ځان ساتي، د دروغو نه دې سړی ځان ساتي،
ظلم دا ډېر لوی شی دی. په چا باندې ظلم مکو، په خپله ښځه هم ظلم مکو، په زامنو هم ظلم مکو، په ګاونډي باندې هم ظلم مکوه، په حیوان باندې هم ظلم چې کوم دنه مکو. د دې ټولو خیال ساته ځکه مخکې ډېرې لویې ورځې را روانې دي، ډېرې تورې تېرې دي. اللهم أيد عبادك المجاهدين أينما كانوا، أيدهم واحفظهم وراهم وقو شوكتهم. اللهم نزل العالم بأنوار القرآن الكريم وعطر الكون يا رب العالمين بعطور المعارف النبوية. خدا پاکستان د ټولو فتنو نه محفوظ کړي، په دې ملک ارزاني راولي. خدایا ته په هر څه باندې قادر یې، هر څه کې ګراني ده. پروردګاره غریبانانو باندې ورحمېږي، د بجلی دا نظام هم درست کړي یا رب العالمین. پاکستان د اسلام یو عظیمه قلا وګرځي، دلته د قرآن پاک او د اسلام رڼاګانې راولي، په دغه ملک د عدل او د انصاف سزاګانې قایمې کړي، او خاص کر په غریبانانو باندې خپل فضل او کرم وکړي. دې ټولو څیزونو کې خدای ارزاني پیدا کړي، په دې ملک کې امن، دا ډاکې لري کړي، دا غلاګانې لري کړي، دا تمام د پریشانۍ امور لري کړي. ته په هر څه باندې قادر یې. پاکستان پر زمین یو مضبوط اسلامي ملک وګرځي، او تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د ټولو دنیا اخباخه کې د ایمان نعمتونه منصیبه کړي، د ایمان د زواله مو ساتي. مسلمان نسل ځوانان جینکۍ د بې حیایۍ نه، د الحاد او د زندقۍ نه او د تمامو خبرونو محفوظ وساتي چې هغه د اسلام د زوال باعثي. انت الاله وانت الاحد وانت الصمد. د جمعې مبارک رب الله تعالی دعاګانې قبلې. خدای زموږ د ټولو دا دعاګانې قبول کړي، بیمارانو ته رب صحت او شفا ورکړي، که په کورونو کې ناجوړه دي، که په هسپتالونو کې خپلې لیارې ادارو کې د مسلمانانو دا بیمارۍ یهودو او نصاراو ته منتقلې کړي، په غضبونو یې مبتلا کړي، د رسول الله امت د دې ظالمانو د ظلم نه خلاص کړي، د رحمتونو باران په قدر د حاجت باندې نازل کړي. وصلى الله تعالى على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين.